السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی چھترپتی شیواجی مہاراج اس کتاب کا سبق نمبر 12 پرندر کا محاصرہ اور صلح۔ پرندر کا قلعہ جو تھا اس کا جو ہے وہ اورنگزیب کے سپاہیوں نے محاصرہ کیا اور گھیر لیا، اور کس طرح صلح کی گئی اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سورت پر چھاپا مارا۔ بچوں، اس زمانے کا سورت ایک مشہور شہر ہے جو اورنگزیب کے قبضے میں تھا۔ سورت کا علاقہ اورنگزیب کا تھا۔ اب شیواجی مہاراج نے اورنگزیب کے علاقے سورت پر چھاپا مارا۔ اس کامیابی کے بعد شیواجی مہاراج خاموش نہیں بیٹھے۔ شہنشاہ اورنگزیب کی فوج مہاراشٹر پر حملے کرتی تھی۔ اس زمانے میں سب سے مشہور بادشاہ کون تھے بچوں؟ اورنگزیب تھے۔ اور اورنگزیب جو ہے وہ شیواجی جو ہے وہ خود مختار راجہ بن چکے تھے، لیکن اورنگزیب نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور وہ ہمیشہ مہاراشٹر پر حملے کرتے تھے۔ اس لیے شہنشاہ پر اپنا اثر روب دبدبہ بٹھانے کے لیے شیواجی مہاراج نے شہر سورت پر چھاپا مارا۔ اب شہر سورت ایک تجارتی منڈی تھی اور وہ اورنگزیب کا شہر تھا، اور شیواجی نے اس پر چھاپا مارا مطلب اس کو لوٹا۔ کہاں پونا اور کہاں سورت؟ شیواجی کہاں رہتے تھے؟ پونا، اور سورت بہت دور تھا، لیکن شیواجی سورت پہنچ گئے۔ اس زمانے میں سورت مغلوں کے اقتدار والے علاقے کی بڑی تجارتی منڈی تھی۔ تجارتی منڈی مطلب جہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے، جہاں پر بازار لگتا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی تجارتی منڈی اورنگزیب کی جو تھی وہ سورت تھی، اور شیواجی نے اس سورت پر چھاپا مارا۔ یہاں روپے پیسوں کی ریل پیل تھی مطلب بہت پیسے والا علاقہ تھا، بہت شاندار علاقہ تھا وہ۔ شیواجی مہاراج نے سورت پر چھاپا مار کر لاکھوں روپے لوٹے۔ لاکھوں روپے لوٹے مطلب وہاں کے لوگوں سے سامان لوٹنا شروع کیا۔ سورت کی لوٹ پر شیواجی مہاراج نے اپنے اصول ترک نہیں کیے۔ انہوں نے چرچ اور مسجدوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور خواتین کو پریشان نہیں کیا۔ شیواجی کا ہمیشہ اصول تھا کہ وہ عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اب جب انہوں نے سورت پر چھاپا مارا تو وہاں کے بہت سارے پیسے روپے لوٹ لیے، لیکن وہاں پر چرچ تھا جو کرسچن لوگوں کی عبادت گاہ تھی، اور وہاں پر مسجد تھی جو مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی۔ تو شیواجی مہاراج نے عبادت گاہوں کا خیال رکھا اور عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا، اور عورتوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ سورت پر اس حملے کی وجہ سے شہنشاہ کو بہت غصہ آیا۔ دیکھو بچوں، اورنگزیب بہت بڑے بادشاہ تھے اور شیواجی ایک بہت چھوٹے علاقے کا راجہ تھا، اور جب اورنگزیب کو پتہ چلا کہ شیواجی نے سورت پر حملہ کیا تو اورنگزیب کو غصہ آنا ہی تھا، اور انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے مراٹھا سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا۔ مراٹھا سلطنت جو شیواجی نے اپنا سوراج قائم کیا تھا مہاراشٹر میں، تو اورنگزیب نے کہا کہ اب میں اس کی علاقے کو برباد کر دوں گا، اور انہوں نے اپنے مشہور اور طاقتور سپہ سالار مرزا راجہ جے سنگھ کو شیواجی مہاراج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دیکھو بچوں، مرزا راجہ جے سنگھ ایک راجپوت راجہ تھا، لیکن وہ اورنگزیب کے ماتحت تھے، اورنگزیب کے ماتحت کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے مرزا راجہ جے سنگھ کو ہی شیواجی پر حملے کے لیے روانہ کیا، اکیلے نہیں روانہ کیا، ان کے ساتھ اپنے وفادار سردار دلیر خان کو بھی بھیجا۔ اب شیواجی کی سرکوبی کے لیے کون لوگ جا رہے تھے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے، مرزا راجہ جے سنگھ اور دلیر خان۔ دلیر خان کون تھا؟ دلیر خان اورنگزیب کے وفادار سردار تھے۔ مرزا راجہ جے سنگھ کون تھے؟ وہ ایک راجپوت سردار تھے، لیکن اورنگزیب کے ماتحت کام کرتے تھے۔ زبردست خزانہ اور بے حساب گولہ بارود بھی دیا۔ بے حساب گولہ بارود دیا کس کو؟ مرزا راجہ جے سنگھ کو اورنگزیب نے بے حساب گولہ بارود دیا، توپ خانہ دیا، توپ سے لڑائی کرنے کے لیے۔ جے سنگھ اور دلیر خان بڑی فوج لیے دکن میں آن پہنچے۔ دکن جہاں پر شیواجی مہاراج تھے، اور سوراج پر مصیبت آ گئی۔ سوراج پر مصیبت اس لیے آ گئی کہ شیواجی نے بڑی تکلیف سے مراٹھا سوراج قائم کیے تھے، اور انہوں نے جب سورت پر چھاپا مارا تو اورنگزیب کو غصہ آیا، اور اورنگزیب نے ایک بڑی فوج مرزا راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو لے کر شیواجی پر حملے کے لیے روانہ کیا۔
اب स्वराज पर मुसीबत इसलिए आ गई कि औरंगजेब की फौज बड़ी थी, शिवाजी की फौज छोटी थी। सूरत की मुहिम से लौटने के बाद सन 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बुरी खबर मिली। आपको पता है ना बच्चों कि शिवाजी महाराज के वालिद का नाम शाहजी था और वो कर्नाटक में रह रहे थे, और शिवाजी पूना में अपनी माँ जीजाबाई के साथ रह रहे थे। हमने पिछले सबक में आपको बताए थे। तो शाहजी राजा शिकार करने गए थे। शिकार खेलते हैं ना राजा लोग, आपको पता है ना, राजा लोग शिकार खेलने जाते हैं। तो शिकार करने गए थे और शिकार खेलने के दौरान एक हादसे का शिकार होकर फूत हो गए। कौन फूत हो गए? शिवाजी के वालिद शाहजी। सब बच्चों को पता है ना शिवाजी के वालिद का नाम क्या था बच्चों? शाहजी। तो शाहजी फूत हो गए, मर गए, इंतकाल हो गया उनका। किस किस वजह से इंतकाल हुआ? वो शिकार खेलने गए थे और एक हादसे में फूत हो गए। अब शिवाजी महाराज जब सूरत पर छापा मारकर लौटे तो उनको पता चला कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी माँ जीजाबाई पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। तो वो अपने वालिदा के गले से लगकर उनके गम को कम करने की कोशिश करने लगे, यानी अपनी माँ को समझाने लगे। अब पुरंदर पर मुगलों का मुहासरा। मैंने आपको बताई हूँ इससे पहले कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दिलेर खान को औरंगज़ेब ने बड़ी फौज देकर पुरंदर के किले की तरफ भेज दिया, और उन लोगों ने पुरंदर शिवाजी महाराज का सबसे मजबूत किला था। तो दिलेर खान को पता था कि शिवाजी का सबसे मजबूत किला पुरंदर का किला है, इसको सबसे पहले फतह करना ज़रूरी है। इसलिए दिलेर खान ने कहा कि सबसे पहले हमको पुरंदर के किले का मुहासरा करना होगा। मुहासरा करना बच्चों क्या मतलब? घेर लेना। पुरंदर किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। दिलेर खान समझते थे जब तक इस किले पर कब्जा ना हो शिवाजी की कुव्वत कम ना होगी। इसलिए दिलेर खान ने बड़ी फौज के साथ पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। किलेदार मुरारबाजी बड़े बहादुर थे। अब बच्चों, मुरारबाजी कौन थे? मुरारबाजी शिवाजी के एक सरदार थे, बहुत वफादार सरदार। उनका नाम था मुरारबाजी, और पुरंदर के किले पे वो किलेदार थे। किलेदार किसको बोलते हैं? कि जिसको शिवाजी ने वो किला संभालने को दिया। अब पुरंदर का किला शिवाजी ने किसको संभालने दिया? मुरारबाजी को। अब आपको पता है मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दिलेर खान ने जब मुहासरा किया तो अब लड़ाई किसको करना पड़ेगी? किलेदार मुरारबाजी को बहादुरी के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। किससे? मिर्ज़ा राजा जयसिंह से और दिलेर खान से। उनकी ज़ेर 10 सिपाही में दिलेर और बहादुर थे। मुरारबाजी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। जब मुरारबाजी को पता चला कि औरंगज़ेब की फ़ौज ने चारों तरफ से घेर लिया है तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। आपको सवाल पूछा जाएगा कि शिवाजी के सरदार कौन थे, तो आपको बताना है मुरारबाजी। आपको सवाल पूछा जाएगा औरंगज़ेब के सरदार कौन थे, तो आपको जवाब देना है मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दिलेर खान। अब दोनों की आपस में लड़ाई शुरू। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। औरंगज़ेब ने बहुत सारी तोपें देकर इनको भेजा, बड़ी फौज देके भेजा, तो तोपें गरजने लगी। तोप से हमला किया गया। तोप के सुर्ख सुर्ख गोले किले की दीवारों पर बरसने लगे। कौन सी दीवार? किस किले पर हमला किया गया? उस किले पर जो है वो पुरंदर का किला। पुरंदर के किले की दीवार पर तोपें बरसने लगी, लेकिन मुरारबाजी और उनके मावले साथी डटे रहे। मावले जो शिवाजी के साथी है, गोरीला जंग लड़ते हैं, पूना के इलाके में रहने वाले लोग, वो लोग लड़ाई के लिए डटे रहे और मुकाबला और तेज कर दिया। मुगलों ने तोपों से ज़बरदस्त गोलाबारी की, जिसकी वजह से एक बुर्ज टूट गया। एक बुर्ज टूट गया मतलब किले की एक दीवार टूट गई, और जैसे ही टूटी एक रास्ता खुल गया। मुगल सिपाही किले के अंदर घुस गए। पहले तो सिर्फ चारों तरफ से घेरे थे, अंदर जाने के रास्ते बंद थे, है ना। तो रास्ते बंद थे, जब एक दीवार टूट गई तो मुगल सिपाही अंदर घुस गए। दिलेर खान ने बुर्ज फतेह कर लिया। मराठों ने किले के बालाई हिस्से में पनाह ली और लड़ाई जारी रखी। किले का बालाई हिस्सा मतलब किले का ऊपर का हिस्सा। वहाँ पर सब जाकर बैठ गए और वहाँ से लड़ाई चालू रखी। दिलेर खान अपनी छावनी से ये जंग देख रहे थे। दिलेर खान दूर एक ऊंचाई पर अपनी छावनी में बैठे थे
اور کس طرح لڑائی ہو رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے۔ مرار باجی غصے سے سرخ ہو گئے۔ مرار باجی کون؟ شیواجی کے سپاہی۔ ان کو بہت غصہ آیا کہ ان لوگ نے ہماری دیوار توڑ دی اور اندر گھس گئے، تو انہوں نے کیا کیا، اب سوچا کہ مرنا ہے اور مارنا ہے۔ اس لیے مرار باجی نے اپنے 500 سپاہی لیے، 500 ماولے مطلب مراٹھا سپاہی، ان کو انتخاب کیا مطلب جو ایک دم لڑنے میں تیز ہے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، 500 لوگوں کا، اور جوش اور ہمت کے ساتھ بالائی حصے سے نکلے۔ بالائی حصے میں چھپ گئے تھے نا، تو بالائی حصے سے نکلے اور مغلوں کا دوبارہ مقابلہ کیا۔ بالائی قلعے کا دروازہ کھلا، دروازے کے اندر چھپ گئے تھے تو دروازہ کھولا اور نعرے لگاتے ہوئے باہر نکلے۔ کون سا نعرہ لگایا؟ ہر ہر مہادیو۔ آپ کو پوچھا جائے گا کہ مراٹھوں نے کون سا نعرہ لگایا؟ مراٹھوں نے ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلے اور مغلوں کی فوج پر ٹوٹ پڑے مطلب لڑائی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بڑی خون ریز لڑائی ہوتی رہی۔ خون ریز لڑائی مطلب دونوں طرف سے لوگ بہت مارے جا رہے تھے، مراٹھا بھی مارے جا رہے تھے اور مغل بھی مارے جا رہے تھے۔ مغلوں کی فوج بہت بڑی تھی لیکن مراٹھوں نے اس فوج کو زبردست نقصان پہنچایا۔ دیکھو بچوں، مغل سپاہی زیادہ تھے، مراٹھا سپاہی کم تھے، لیکن یہ مراٹھا بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے مغل فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ مغل فوج پسپا ہو گئی مطلب ہار گئی، اور وہ جان بچا کر دوبارہ دلیر خان کی فوجی چھاونی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے مطلب قلعے میں سے نکل گئے، اور واپس سے دوبارہ سے ان لوگوں نے قلعے کو گھیر لیا، لیکن جو اندر گھسے تھے وہ واپس دوبارہ باہر نکل گئے۔ مرار باجی نے ان کا تعاقب کیا مطلب پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے ہوئے مرار باجی بھی قلعے کے باہر آ گئے۔ مرار باجی کی فوج دلیر خان کی چھاونی میں گھس گئی۔ جہاں پر دلیر خان اپنی چھاونی میں بیٹھ کر سب لڑائی دیکھ رہے تھے نا، وہاں پر مرار باجی کی فوج گھس گئی اور چھاونی میں بھگدڑ مچ گئی۔ چاروں طرف بھاگ دوڑ اور چیخ و پکار ہو رہی تھی۔ دلیر خان تیزی سے ہاتھی پر سوار ہو گئے۔ دلیر خان کے پاس ایک بڑا ہاتھی تھا اور وہ ہاتھی پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے ہاتھی پر بیٹھ کر دیکھا کہ تو ان کو مرار باجی دکھائی دیا۔ مرار باجی کون بچوں؟ شیواجی کا قلعے دار۔ ہاں، تو وہ قلعے دار بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور دلیر خان ان کی بہادری کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ان کی تلوار کسی کا سینہ، کسی کی پیشانی تو کسی کا گلا چیر رہا تھا، تو وہ بہت امپریس ہو گئے مطلب انہوں نے دیکھے کہ یہ مراٹھا سردار کتنی بہادری سے لڑائی لڑ رہا ہے اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی شجاعت دیکھ کر دلیر خان حیران ہو گئے۔ شجاعت کا کیا مطلب ہے بچوں؟ بہادری۔ ان کی بہادری دیکھ کر دلیر خان حیران ہو گئے۔ یہ سامنے آپ کو تصویر جو نظر آ رہی ہے وہ پورندر کا قلعہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور پورندر کا قلعہ ہے۔ اسی قلعے کو اورنگزیب کی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا تھا اور اندر مرار باجی تھے۔ مرار باجی کی بے مثال بہادری۔ دلیر خان کو دیکھ کر مرار باجی بھڑک گیا۔ اب ان نے دیکھا نا دلیر خان کو، مرار باجی لڑتے لڑتے اس نے دیکھا کہ ہاتھی کے اوپر دلیر خان بیٹھا ہے، تو مرار باجی نے چلانا شروع کیا۔ کیا چیخا؟ کاٹ ڈالو، توڑ ڈالو، لاشیں گرا دو۔ اس طرح چیختے ہوئے وہ دشمن پر حملہ وار ہوا۔ ان کی تلوار زور سے چلنے لگی، جو اس کے نیچے آتا مارا جاتا۔ یعنی مرار باجی اتنے بہادر تھے، جو بھی ان کے سامنے مغل سپاہی آیا انہوں نے سب کو مار ڈالا۔ اس اکیلے بہادر کو مغلوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مغل سپاہی نے چاروں طرف سے مرار باجی کو گھیر لیا۔ کیوں گھیر لیا؟ مارنے کے لیے۔ اتنے میں دلیر خان ہودے سے نیچے چیخ کر بولے۔ اب وہ مغل سپاہی مارنے ہی والے تھے مرار باجی کو، تو دلیر خان نے چیخ کر بولا ٹھہرو مطلب مت مارو۔ کس کو مت مارو؟ اس سپاہی کو مت مارو۔ اور لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹے، تو سب سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے دلیر خان نے کہا کہ مت مارو تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر خان نے مرار باجی سے کہا، اب مرار باجی سے دلیر خان نے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ مرار باجی، تمہاری طرح کا تلوار باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دلیر خان نے کہا تم بہت اچھا لڑ رہے تھے، تم نے بہت لوگوں کو مارا، میں نے اتنا بہادر تلوار باز ابھی تک نہیں دیکھا۔
तुम हमसे मिल जाओ मतलब मुगलों से दोस्ती कर लो। मैं वादा करता हूँ कि बादशाह तुम्हें सरदार बना देंगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छा लड़ाई करते हो। जागीरें अता करेंगे, जागीरें मतलब इनाम देंगे उनको, बहुत सारा इलाका इनामात से नवाजेंगे। मुरार बाजी ने दिलेर खान की बात सुनी। गुस्से से उनकी आंखें सुर्ख हो गई मतलब लाल हो गई। उनको जो है वो औरंगजेब से मिलना नहीं था, वो तो शिवाजी के साथी थे। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तुम्हारे वादे से हमें क्या? हमें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे बादशाह की जागीरें किसे चाहिए? मुरार बाजी ने खान की तरफ जस्त लगाई और जो भी राह में आया उसे बेदरी खत्म करते चले गए। अब वो दिलेर खान को मारने के लिए आगे बढ़े और रास्ते में जितने सिपाही आए सबको मारते चले गए। दिलेर खान ने हूदे से तीर चलाया। अब दिलेर खान हाथी पर बैठे थे, उन्होंने वहीं से तीर चलाया। किस पर तीर चलाया? मुरार बाजी पर। और वो तीर सीधा मुरार बाजी के हलक में घुस गया, हलक में, गर्दन में घुस गया और वो जमीन पर गिर पड़े और उनका इंतकाल हो गया। किसका? मुरार बाजी का इंतकाल हो गया। तो मावले लोग अपने सरदार को उठाकर किले के अंदर ले गए। किलेदार मारा गया, जिसका उन्हें बेहद सदमा हुआ कि अरे हमारा जो सिपाही था वो मारा गया। तस्वीर देखिए बच्चों, तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है। इसमें मुरार बाजी बड़ी बहादुरी से लड़े रहे हैं और उनको चारों तरफ से मुगल सिपाही घेरे हैं, इस तस्वीर में नजर आ रहा है। और ऊपर देखिए आपको हाथी के ऊपर दिलेर खान बैठे हैं जो तीर चला रहे हैं। तस्वीर बगौर देखें। एक मुरारबाजी मारा गया तो क्या हुआ, हम ऐसे बहादुर हैं और जवामर्दी के साथ लड़ते हैं, यह कहकर वो डगमगाए बगैर दोबारा लड़ने लगे। कौन कौन लड़ने लगे? मराठा सरदार। जो हमारा सरदार मारा गया तो क्या हुआ, उनकी फौज लड़ने लगी, मावले लोग लड़ने लगे। इस खबर के मिलने पर शिवाजी को जब खबर हुआ कि जो है वो पुरंदर किले का जो किलेदार है वो मारा गया, तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि 1 साल तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है। मेरे पास इतने सिपाही है कि मैं मुग़ल फ़ौज से 1 साल तक लड़ाई जारी रख सकता हूँ, लेकिन लड़ाई जारी रखने में बिला वजह बहुत सारे आदमी मारे जाएंगे। अब इसलिए शिवाजी ने क्या कहा, सुलह करने मतलब दोस्ती करने। अब हो गई पुरंदर की सुलह। सुलह मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना कि ठीक है अब लड़ाई बंद करो, बादशाह क्या बोलते हैं मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। ताकत से काम निकलता नजर न आता था तो चालाकी भी नाकाम हो गई थी, इसलिए पीछे हटना ही मुनासिब था। शिवाजी महाराज पीछे हटना शुरू कर दिए। शिवाजी ने मुगलों से सुलह करने का इरादा कर लिया और वो खुद जय सिंह के पास गए और तदबीर से काम लेते हुए बोले। जय सिंह कौन? वही राजपूत राजा जो औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह को और दिलेर खान को भेजा था शिवाजी पर हमला करने के लिए। तो शिवाजी महाराज खुद होकर मिर्ज़ा जय सिंह के पास गए और क्या कहा, आप राजपूत हैं, हमारी तकलीफ़ और मुश्किलात आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोग बदहाल हो गए हैं। अवाम की खुशहाली के लिए हमने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया है। आप भी यही काम कीजिए और मेरे मावले साथी आपका साथ देंगे। शिवाजी ने क्या कहा, मिर्ज़ा राजा सिंह हिंदू राजा थे, तो शिवाजी ने क्या कहा कि तुम भी हिंदू राजा हो और मैं भी, तो हम जो है वो औरंगज़ेब के हमलों से परेशान हो गए हैं, तो आप भी जो है वो स्वराज में हमारी मदद करो, मेरे मावले साथी आपकी मदद करेंगे। जय सिंह बहुत चालाक थे। जय सिंह जो है वो औरंगज़ेब के साथी थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को सुलह करने की राय दी। उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब की ताकत बहुत है और तुम उनके सामने टिक नहीं सकते, इसलिए तुम सुलह कर लो। सुलहनामा हुआ। सुलहनामे में क्या लिखा गया? सुलहनामे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख हुन सोने का सिक्का, मालगुजारी का इलाका मुगलों को देना कबूल किया। आपको पता है बच्चों, शिवाजी ने एक के बाद एक किले फतेह कर लिए थे। अब उनको 23 किले देना पड़ा। किसको देना पड़ा? औरंगज़ेब को। और सोने के सिक्के, कितने सोने के सिक्के? 4 लाख खून। और ये सुलहनामा 1665 में
सुलह होने की बात जय सिंह ने शिवाजी महाराज को मशवरा दिया। अब सुलहनामा पे शिवाजी ने साइन कर दिया, दस्तखत कर दी। अब जय सिंह ने कहा कि तुमने सुलहनामा पे दस्तखत की, अब आगरा जाकर शिवाजी से औरंगज़ेब से मुलाकात करो। उन्होंने शिवाजी की हिफाजत का जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जान की हिफाजत की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और लेकिन तुमको जाकर औरंगज़ेब से मिलना पड़ेगा। जय सिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज ने गौर किया। फिर उसने जय सिंह को कहा कि बादशाह का क्या भरोसा, उनको डर लगा ना, तो उन्होंने कहा औरंगज़ेब ने अपने भाई को नहीं बख्शा था, ये बात शिवाजी महाराज जानते थे। फिर भी इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में उन्होंने सोचा शिवाजी ने, और उन्होंने जय सिंह को बताया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार है। बच्चों, तस्वीर में देखो एक शामियाना नज़र आ रहा है और इस शामियाने में मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी की मुलाकात हुई। मिर्ज़ा राजा जय सिंह औरंगज़ेब के सरदार थे और दोनों में बातचीत हो रही है और शिवाजी से बोल रहे हैं कि वो सुलहनामे के लिए तैयार है। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने उनसे क्या कहा कि तुम औरंगज़ेब के पास जाकर आगरा में मिलो। यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है। अब बच्चों, हमको सबसे पहले सवाल जवाब करना है। सवालात के जवाबात लिखते वक्त आपको सबक का नाम लिखना है, आज की तारीख डालना है, हाशिया खींचना है और इस सवाल जवाब को कॉपी में लिख कर आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी भेजना है और जिस वक्त आप स्कूल आओगे तो कॉपी लाकर टीचर को बताना भी है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये खाना पूरी है और जो है ये सबक में आने वाले पहले हुरूफ के लफ्ज़ पूरा करो। यहाँ पर सही गलत है, ये सवालात के जवाबात है और ये 2 या 3 जुमले में जवाब दो। ये जो है आपको सवाल जवाब कॉपी में लिखना है और सबक को ध्यान से पढ़ना है और दोबारा सबक को समझने की कोशिश करना है। अल्लाह हाफिज़।